بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of طلائع الكمال Language School, first grade secondary. He is talking with you now, Mr. Mustafa Ibrahim, math teacher. We will study trigonometry subject. We will study now systems of measuring angle, which are degree measure and radian measure. We studied before a degree measure, which we can say measure of angle M equal 30 degree or 40 degree or 50 and so on. And we know that 1 degree equals 60 minutes and 1 minute equal 60 seconds. Now we will study another system of measuring angle, which is radian measure. And this radian measure depends on that we draw the angle as a central angle in a circle, and the radian measure depends on the ratio between length of a subtended arc to this angle and a length of a radius. And so we can get that theta rad equal L divided R, or theta rad equal L over R. Then theta rad depends on a ratio between the length of the arc and R. Okay, if the length of the arc equal R, so we say that the measure of this angle in radian equal 1 rad. If the length of the arc equal 2R، يعني قد الراديوس 2 times، يعني يبقى measure the central angle equal 2 rad. If the length of the arc equal 1.5 R, then the measure of this angle will be 1.5 rad. Okay, and we can write the rule as theta rad equal L over R, and we can deduce another two rules. As in this figure, we can say that by cross multiplication L equal theta rad time R. In this figure, L equal theta rad time R. And we can say that theta rad equal L divided R. كأن دي علامة الديفيجن بتاعتك. theta rad L divided R. طب R equal L divided theta rad. We can deduce that the angle which its radian measure is pi equivalent to the angle which its degree measure is 180 degree. يعني الباي in radian equivalent to 180 degree, and so pi over 2 equivalent to 90 degree. يعني الانجل اللي احنا بنقول عليها 90 degree هي نفسها with radian measure equal pi over 2. الانجل اللي بنقول عليها 180 degree هي نفسها equivalent to pi in radian measure. Okay, the relation between the radian measure and the degree measure، بنجد ان في ممكن علاقه ما بين الراديان ميجر والديجري ميجر، هو ان لو حسبنا الريشيو between measure الانجل in degree and 180، يعني لو انا عارف measure الانجل in degree وجبت الريشيو الميجر in degree over 180 equal الريشيو الميجر الانجل radian measure over باي، يبقى ده هو الريليشن الاصليه واللي بتربط الديجري ميجر مع الراديان ميجر. From this rule we can find two transfer rule، اتنين قانونين للتحويل. اذا الجيفن بتاعي x degree اقدر احسب منها الراديان ميجر، واذا كان في الجيفن الراديان ميجر
اقدر احسب منها الاكس بالديجري، ونحاول نربط هنا بان اكس ديجري corresponding to 180، يعني اكس ديجري يقابلها معايا هنا في الدينومينيتور 180، والثيتا راد corresponding to باي. فنقدر نعمل قانونين جداد حتى لو عملنا كروس مالتيبليكيشن، هنجد ان اقدر الاقي قانون تحويل ثيتا راد ايكوال اكس ديجري اوفر 180 تايم باي، كانك عملت كروس مالتيبليكيشن. وزي ما بقول لو هنا ثيتا راد يبقى ايكوال هنا اكس ديجري اوفر 180 تايم باي. طب لو انا عايز اكس ديجري يبقى اكس ديجري ايكوال هنا اكس ديجري، يبقى هنا ثيتا راد اوفر باي تايم 180. وحافظ على الشكل ده، يمكن مش هتنسى ان شاء الله الايه القانون بتاعك. اوكي، دول اسمهم قوانين التحويل. لو given اكس ديجري اقدر احولها لراد، ولو عندي راد احولها ديجري، لان بعض الاكسرسايز بتحتم عليك التحويل. هنا find the radian measure of the angle whose degree measure is 75 degrees 32 minutes and 15 seconds approximating the result to the nearest thousands. عايز احول من الديجري الى الراديان، يبقى اكتب قانون سيتا راد اللي انا ببحث عنها، سيتا راد. طب لو قلت سيتا راد يبقى هنا اكس ديجري اوفر 180 تايم باي سبستيوشن. استخدم السبستيوشن بالانجلز اللي انت في الاكسرسايز، و by using your calculator you can find that theta rad equal 1.318 rad. اوكي، الباي ده value of باي موجوده متسجله ومتخزنه على الكالكوليتور بتاعك، تستخدمها هي نفسها. وفي نفس الوقت ممكن تستخدم 22 over 7، لكن انا افضل انك تستخدم القيمه الموجوده ومتخزنه على الايه على الكالكوليتور بتاعك. اوكي، another exercise. Find degree measure of the angle whose radian measure is 2.38 rad. اداني radian measure وقال لي find the degree measure. طب يبقى انا عايز x degree، اكتب x degree equal theta rad over pi time 180. By substitution we can find that x degree equal الثيتا راد الموجوده في الجيفن over pi time 180. وقلت لك الباي استخدم القيمه المسجله في الكالكوليتور بتاعك to get the angle equal 136 degree 21 minutes and 50 seconds. Another exercise. Find the degree measure of each of the following angles whose measure find in terms of pi. هنا في كلمة جديدة in terms of pi، يعني بدلالة الباي، يعني تسيب لي الفاليو اوف الراديان ميجر في باي، بمعنى ممكن تبقى الانجل مثلا كوارتر باي، ثيرد باي، 2 باي اوفر 3 and so on. يعني استخدم نفس الرول بس ما تعوضش عن الباي، سيب الباي زي ما هي، يبقى انت كده جبتها in terms of باي. طيب اعمل in terms of باي ازاي؟ عندي الانجل بالايه؟ بالديجري ميجر. هكتب القانون وزي ما قلت لك ما تعوضش عن الباي. اوكي، يبقى هنا ثيتا راد ايكوال 135 اوفر 180. زي ما قلت لك الاكس بالديجري يناظرها في الدينومينيتور 180، ويبقى هنا تايم باي. اوكي، ما تستبدلش الباي، سيبها زي ما هي هيطلع لك، وحتى لو كتبتها على الكالكوليتر هتطلع لك بنفس الصوره 3 اوفر 4 باي. اوكي، يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه in terms of باي. 90 degree احنا قلناها مش محتاجه ان انت تحسبها ال 90 degree، لان احنا قلنا ال 180 degree equivalent to angle باي in radian. طب ال 90 degree تبقى equivalent باي over 2 in radian measure. او استخدم القانون، ممكن اقول
90 over 180 تايم باي، وسيب الباي ما تستبدلهاش بأي حاجة. اوكي. انا حاطط لك الإجابة على طول من غير استخدام القانون، وانت تقدر تجرب بقية الايه الاكسرسايز. اوكي. find the radian measure of each of the angles whose degree measure are as follows approximating the result to 3 decimal place. عايزين الراديان، ويبقى هو مدي لك الايه الجيفن بتاعك بالايه بالديجري والمينتس والسكند. طالما انت عايز الراديان بتكتب الرول بتاعك سيتا راد ايكوال ايه اكس ديجري اوفر 180 تايم باي. كتبت الرول، اعمل سبستيوشن عادي خالص. اوكي. هنجد ان السيتا راد ايكوال اكس ديجري الفاليو اللي قدامك ديت over 180 تايم باي by using your calculator to get theta rad equal 0.273 rad. Okay. Another exercise. Find the degree measure. عايزين degree measure in degree minutes و seconds. يعني ما تعملهاش decimal. Of each of the angles whose radian measure are as follows. يعني هو برضو مديني الراديان ميجر. اوكي. نمبر 1 الراديان ميجر 11 باي اوفر 15. هو كاتب لي اسف الديجري ميجر الديجري لا الراديان ميجر 11 باي اوفر 15. هو كاتب لي الراديان ميجر ان ترمز اوف باي. ممكن ما استخدمش القانون بقى خالص، ولكن انا عارف ان الباي راديان يقابلها او equivalent to 180 بالديجري. يبقى انا ممكن اخد نفس النمبر ده، استبدل بس الباي واحول الباي من الراديان الى الديجري، وبكل بساطه بدون استخدام الايه القانون. اذا دي حاله خاصه لو الانجل given in radian measure with respect to باي in terms of باي يعني. اوكي. تقدر تحلها ببساطه بسرعه من غير قانون ولا اي حاجه. 11 time 180 over 15. okay, by using your calculator to get x degree equal 132. okay. determine the degree measure. هنا بقى عايز من الديجري measure and the radian measure for central angle that subtends an arc of length L in circle of radius R in each of the following cases. مديني حالات وبيقول لي احسب لي الايه الراديان ميجر والديجري ميجر، ومديني ايه ال ايكوال يعني اللينس اوف الارك 15.72 سنتيمتر، ار ايكوال 9.17 سنتيمتر. طب انا عايز الراديان ميجر والديجري ميجر، مين اول حاجه اقدر اعينها؟ اقدر احسب بدايه طالما عندي اللينس اوف الارك والار، يبقى اقدر احدد السيتا راد بالقانون اللي احنا قلناه في اول الحصه. يبقى اذا سيتا راد ايكوال ال اوفر ار، عندي ار ال وار. يبقى دي اول حاجه اقدر احسبها، ان انا احسب سيتا راد، ما اقدرش احسب الاكس ديجري. طب سيتا راد ال اوفر ار بكل بساطه اعمل سبستيوشن، هتديني سيتا ان راديان 0.82 راد. عندك سيتا ان راديان، يبقى اقدر استخدم ترانسفير القانون بتاعنا وقانون التحويل، واقول بقى ايه عايز احول من سيتا راد الى ديجري او الاكس ديجري ايكوال سيتا راد اوفر باي. فاكر ولا لا؟ التايم 180. اوكي. ادي السيتا راد اللي موجوده عندي اوفر باي، وفي النوميريتور بتاعي تايم 180، وباستخدام الكالكوليتور تقدر تديني الايه الناتج النهائي بتاعك. وبكده يبقى احنا غطينا الجوانب الأساسية في الموضوع بتاعنا. شكرا وإلى اللقاء.